ક્યારે અટકશે પાખંડીનો પાખંડ? હું આ લોકો પહેલા શબ્દ વાપર્યો, પણ આ પાખંડી છે આપણે તમામ લોકો જાણીએ છીએ, પણ કોઈના કોઈ લોકો ચક્કરમાં આવે છે. દ્રશ્યો જોશો આપ તો એક પરિવાર અમદાવાદના આશ્રમ ઉપર છેલ્લા 2-4 દિવસથી રોજ ધક્કા ખાઈ રહ્યો છે. વિજય યાદવ છે તે 3 નવેમ્બરના રોજ મિત્રો સાથે હૈદરાબાદથી અમદાવાદ આવવા નીકળ્યા હતા. યુવક હૈદરાબાદથી અમદાવાદ આશ્રમ આવવા નીકળ્યો હતો. 1 સપ્તાહ બાદ પણ યુવકે ઘેર પરત ન ફર્યો. પિતાએ આશ્રમમાં સંપર્ક કર્યો પરંતુ કોઈ સગવડ ન મળ્યા. છેલ્લે એમના પરિવારજનોએ સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવાજોગ ફરિયાદ નોંધાવી. પરિવારજનોનો દાવો છે કે 11 નવેમ્બર બાદ તેમના દીકરા એટલે કે વિજય સાથે કોઈપણ પ્રકારનો સંપર્ક નથી થયો. પોલીસે આશ્રમના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી તો આશ્રમમાં વિજય દેખાયો નથી. આજે બહુ બધી મીડિયાની અંદર વાતો પણ ચાલી. આજે અચાનક જ આશ્રમના કહેવા પ્રમાણે તેમના આઈડી ઉપર વિજય યાદવના આઈડીથી ઈમેલ આવ્યો અને તેમાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે હું સલામત છું. હવે જો કે એનો સર્વેલન્સ થઈ રહ્યું છે, એનું ટેકનિકલ એનાલિસિસ થઈ રહ્યું છે કે મેલ સાચો હતો કે ખોટો હતો. આ જ દરમિયાન હમણાં થોડાક સમય પહેલાં આ જ વિજય યાદવનો એક વિડીયો પણ સામે આવ્યો અને સોયડતે જ આશ્રમવાળા પાસે જ આવ્યો હશે અને આશ્રમવાળા જાણતા હશે ક્યાં છે. પરિવારના લોકો ભટકી રહ્યા છે કે પોતાના પુત્ર સાથે વાત થાય. ખેર, સાંભળી લઈએ વિજયનો વિડીયો. मैं विजय यादव, एज 27 साल, दीपावली शिविर पूरा करके 10 तारीख के बाद घूमने के उद्देश्य से अचानक वैष्णो देवी निकल गया था. मैं अपनी इच्छा से आया था. जम्मू बॉर्डर क्रॉस होने के बाद मेरा मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाने के कारण किसी संपर्क नहीं हो पाया. इसमें किसी की कोई क्या गलती नहीं और आश्रम के ऊपर जो लगाए जा रहे आरोप अनलगढ़, बेबुनियाद और निराधार है. मैं सुरक्षित हूँ और अतिशीघ्र वापस आ रहा हूँ. मीडिया के द्वारा आश्रम के प्रति दिखाए जा रहे समाचार का दिखाना तुरंत बंद किया जाए. मैं यह सब पूरे होश हवास से कर रहा हूँ. ખેર, આ પરિવારને ચોક્કસથી રાહત થઈ હશે કે એમનો પુત્ર ક્યાંક તો છે, પણ પુત્રના શબ્દો પકડીએ આપણે તો ક્યાંક પેપરમાં વાંચીને જોતો એવું પણ લાગતું હતું. બીજો સવાલ એ પણ છે કે પુત્ર એમ કહે છે કે મોબાઈલ મારો સ્વિચ ઓફ હતો, મેલ કરવાનો સમય મળ્યો તો પિતાને કે ભાઈને ફોન કરવાનો કેમ નહીં? સવાલ અનેક છે અને આપણે તમામ લોકો જાણીએ છીએ કે કેવાની પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ થતી હતી અને કેવા પ્રકારના આરોપો લાગતા હતા. ખેર, એટલે જ મેં વાત કરી વિજય યાદવના ભાઈ સાથે. आओ સાંભળીએ એમના ભાઈએ શું કહ્યું. संजय, जो मेल आया है वो हिंदी में है और उसमें यह भी लिखा है कि वो आध्यात्मिकता के मार्ग पर जाना चाहते हैं और वो मैच्योर भी है. आप रोक भी तो नहीं सकते हैं. नहीं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहता है तो जिस आध्यात्मिक भाइयों के साथ वो आया था, 18 लोगों के साथ आया था, किसी न किसी को तो बताता ना कि मैं ऐसा समर्पित होना चाहता हूँ, आश्रम में रहना चाहता हूँ. कुछ ना कुछ तो बताता ना. नहीं, मैं और 7 दिन का और अनुष्ठान करके वापस आऊँगा बोल के उसने बताया. वो भी अहमदाबाद आश्रम में मैं रह के अनुष्ठान करूँगा बोल के उसने बताया था. लेकिन ना वो अहमदाबाद आश्रम, अकॉर्डिंग टू अहमदाबाद आश्रम वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे आश्रम में भी नहीं है. मुझे बताया कि आश्रम या तो फिर आशाराम या तो उनके लोगों के साथ आपके भाई संपर्क में कब और कैसे आए? वो तकरीबन 2 से 3 साल से आश्रम आते जाते थे. मतलब थोड़ी उनकी भक्ति भी अच्छी थी वहाँ पर, सबसे संपर्क अच्छा था वहाँ पर. देखिए, आप और आपका भाई या तो आपका परिवार आशाराम क्या है, उनका बेटा क्या है, बलात्कार के केस में वो सजा काट रहे हैं, सब कुछ जानते नहीं थे. और जो जानते थे फिर भी उनके प्रभाव में कैसे आए? नहीं, हम तो नहीं आए क्योंकि हमारा आना जाना उतना नहीं रहता था आश्रम में. और हमारे भाई का, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कुछ वहाँ पर हैदराबाद आश्रम में कुछ लोग हैं जो जिसके साथ वो रहते थे, जिसके साथ वो सेवा और साधना करते थे. तो उन्होंने कुछ माइंड वॉश किया है उनका, मतलब ब्रेन वॉश किया है, उनको कुछ सिखाया है. तो मेरे को तो यही डाउट है कि वो किसी न किसी के गाइडेंस पे ही हैं और किसी के गाइडेंस पे ही उन्होंने कल मेल किया है. और मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ कि मेरे उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं वो तो मेल चलाते नहीं थे ज़्यादा, और कन्वर्सेशन करने के लिए तो मेल्स कभी यूज़ नहीं करते थे. लेकिन जो वर्ड्स उसमें, जो बड़े वर्ड्स उन्होंने आध्यात्मिक और कुछ थोड़े वर्ड्स हैं उसमें, जो वर्ड्स किए हुए वो वर्ड्स तो उनके नहीं हैं, वो किसी न किसी नॉन पर्सन के ही हैं. अब उनके साथ कौन है मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता मेरे को, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन पता नहीं है.
अब वो आश्रम का कोई है या कोई बाहर का है, मैं वो सब तो नहीं बता सकता, वो पुलिस ही बताएगी, पुलिस पता करने पर। ખેર કેટલાક લોકો સંત શ્રી આશારામ બાપુજી કહે છે, પણ હું નહીં કહું, કારણ કે મારા દેશની અદાલતે જેને બળાત્કારી કહ્યો હોય એ સંત પણ ન હોઈ શકે અને બાપુ પણ ન હોઈ શકે, કારણ કે બાપુ તો બહુ રાષ્ટ્રપુરુષને ઉપમા મળી હતી. એટલે આ આશારામનો ઇતિહાસ તમામ લોકોને યાદ હશે, પણ ફરીથી યાદ કરાવી દઉં, કારણ કે જો આવી રીતે યુવકો ભટકતા હોય તો ઇતિહાસ યાદ કરવો જોઈએ. આ સો કોલ્ડ સંત હાલ જેલમાં છે. 16 વર્ષની એક દીકરી ઉપર દુષ્કર્મ કરવાનો આ લંપટ ઉપર આરોપ લાગ્યો હતો. ત્યારબાદ અદાલતમાં એ કેસ સાબિત પણ થયો અને આ ભાઈ, આ દાઢીવાળા બુઝુર્ગ વડીલ તો કહેવાય જ નહીં, અને એ અત્યારે જેલમાં છે. બહુ બધી વાર બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરી ચૂક્યા, પણ અદાલત સમજી ગઈ. અદાલત જોડે તથ્યો પણ હતા કે આ ભાઈને બહાર મોકલીએ તો શું થાય, અને બહુ બધા વિડીયો જ્યારે પણ ક્યાંય પણ રેપનો કેસ થાય એટલે આશારામના ફોટા સાથે સોશિયલ મીડિયામાં બહુ બધું વાયરલ થાય છે. અને તેમના ચિરંજીવીની વાત કરી લઈએ તો એમના સુપુત્ર અત્યારે લાતપોર જેલમાં છે. કેમ? તો સાધિકા ઉપર તેમને પણ દુષ્કર્મ કરેલું અને સુરતમાં એમની સામે એફઆઈઆર નોંધાયેલી, તેમાં આ ગુનેગાર ઠર્યા અને એ જ સાધિકાની બીજી બહેન ઉપર આ જ એમના પિતાશ્રીએ દુષ્કર્મ કરેલું એવા આરોપ લાગેલા અને એ કેસ હજુ ચાલે છે, કારણ કે ટ્રાન્સફર થઈને ગાંધીનગર આવેલો છે, કારણ કે સાબરમતી આશ્રમ ગાંધીનગરમાં આવે છે. ખેર, સવાલ એ છે કે આટલી સામે વાતો આવ્યા છતાં પણ હજુ પણ લોકો ઉપર આશારામનું આ ભૂત સવાર કેમ છે, સચ્ચાઈ શું છે એ જાણવી જરૂર છે. મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે સુબ્રમણ્યમજી, જેઓ વકીલ છે પીડિતાના, સાથે જ ચંદ્રશેખર ગુપ્તાજી, જેઓ આશારામ આશ્રમના વકીલ છે, આશારામજીના વકીલ છે, અને સાથે જ મારી સાથે જ્યોતિનાથજી મહારાજ જોડાયેલા છે. મહારાજજી, તમારી જોડે જાણવું હતું, આ સફેદ દાઢીવાળા, લાંબી દાઢી રાખવાવાળા, તમારા જેવા દાઢી રાખવાવાળા ભાઈ જોડે એવી તો કેવી જાદુની છડી છે કે આટલું થયા પછી પણ લોકો આશ્રમમાં જ જાય? છે કે કઈ કારણથી થયું એ કેવું મુશ્કેલ છે, એના કરતાં મોટી વાત લોકોને પ્રલોભન, લોકોને ખોટી ખોટી વાતોમાં રાખવા. અને બીજી એક વાત, તમે ગુનેગાર સાબિત કર્યા બાપને ને દીકરાને, તો પછી એમની યોગ વેદાંત સેવા સમિતિને કેમ ચાલવા દો છો? સરકારે આની પર રોક લગાવી દેવી જોઈએ કે આવા બનાવો ફરી બને નહીં. સરકાર ક્યાંય પણ પગલાં લેતી નથી. આખા ઇન્ડિયામાં ઠેર ઠેર બધા જ આશ્રમો ચાલુ છે, એમની મિલકતો જપ્ત કરી લેવી જોઈએ, આવું 100 વખત કીધું છે, ક્યાંય કોઈ પગલાં લેવાતા નથી. એટલે લોકોને એમ છે કે બાપુ તો નિર્દોષ છે એટલે સરકાર પગલાં નથી લેતી. જ્યારે કોઈ બી જગ્યાએ કન્વિક્શન આવી ગયું છે તો કન્વિક્શન આવી ગયું હોય તો તેનો સંપૂર્ણપણે સરકાર અમલ કેમ નથી કરતી? ક્યાંક છટકબારીઓ, ક્યાંક કોકના મેળા પીપળાના લીધે એમની પર કોઈ એક્શન આજ સુધી એવી રીતના લેવાય નથી કે જે બધા જ આશ્રમો એને ખાસ્તા કરી દેવા જોઈએ, એને ખાલસા કરી દેવા જોઈએ. ઘણી વખત મેં જોયું છે કે આવા ગુનેગારોને ક્યાંક છાવરવાની પણ કોશિશ થઈ છે. પહેલાં બહુ કોશિશ કરી, કોઈનાથી થયું નહીં, સરવાળે કેસ સાબિત થયો. આ એક માસ પોપ્યુલેશનની માસ મેન્ટાલિટી છે ને તેમાં બાજુવારો કરે એટલે હું કરું એવી ગાંડપણની વિદ્યામાં અને લોકો ટ્રેન કરવામાં આવે છે કે જે લોકો ટોટલી લોકો પર એક જ પેલું કૂતરું લઈને જતો એક બ્રાહ્મણ હોય, બકરું લઈને જતો, તેને 100 જણા એમ કે કૂતરું છે, કૂતરું છે, બકરું બી કૂતરું દેખાય, એ પ્રકારેની એક પદ્ધતિઓ અપનાવે છે. આપ જોડાયેલા રહેજો. મારી સાથે ચંદ્રશેખર ગુપ્તા સાહેબ જોડાયેલા છે, તેઓ આશ્રમના પણ વકીલ છે. ગુપ્તા સર, આપની જોડેથી એ જ જાણવું છે, આપનો તો બહુ બધી વાર સંપર્ક પણ થયો છે, આપના અસીલ પણ છે, બાપ બેટો બંને આશ્રમવાળા પણ, ખરેખર આ બધા કેસમાં હોય છે શું? એક વસ્તુ આપને કહું, 2008માં 2 બાળકો ગુમ થયા હતા આશ્રમમાંથી, એનો બહુ મોટો હોવાપો થયો હતો. એવું આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે એમની ઉપર તાંત્રિક વિદ્યા કરીને એમના ખૂન કરવામાં આવ્યા છે. કમિશન બેઠું, જસ્ટિસ ડી.કે. ત્રિવેદીનું કમિશન બેઠું એમાં. સર, જસ્ટિસ ડી.કે. ત્રિવેદીએ કમિશનમાં કીધું કે રિપોર્ટમાં છે કે કોઈ બી પ્રકારની બ્લેક મેજિક થઈ નથી. કમિશનમાં જે 2 આ બાળકોના પોસ્ટમોર્ટમ કરનાર ડૉક્ટરને એક્ઝામિન કર્યા, એમણે બી કીધું
કે ભાઈ આ જે અંગો નથી એ એનિમલ બાઇટના કારણે નથી. જુલાઈની ઘટના છે 2008ની, 3/7/2008 આ બાળકો ગુમ થયા હતા જી. અને એમની ડેડ બોડી 5/7/2008ના રોજ પટમાંથી, નદીનો પટ જે છે આશ્રમની પાછળ એમાંથી મળ્યો હતો. અમુક અંગો નહોતા. જી. એટલે જે આક્ષેપો કરનારા હતા એમણે એવા આક્ષેપો કર્યા છે જે તે ટાઈમે જે આશ્રમમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા વ્યક્તિઓને, એમણે કે આ અંગો ઉપર નારાયણ સાંઈએ મેલી વિદ્યા કરાઈ છે. એવું કશું નહોતું. જસ્ટિસ ડીકે ત્રિવેદીને કમિશનના રિપોર્ટમાં જે ઓન રેકોર્ડ છે એમણે કીધું છે કે કોઈ પણ પ્રકારની મેલી વિદ્યા આ બે બાળકો ઉપર કરવામાં આવી નહોતી. જી. હા, નેગ્લિજન્સીનો પાર્ટ એમણે કીધો કે હા નેગ્લિજન્સી છે આશ્રમ તરફથી. આ કિસ્સામાં આવીએ આપણે. આજે જે આ બાળકની વિજય યાદવની જે વાત છે, વિજય યાદવ મેચ્યોર વ્યક્તિ છે. એ અરાઉન્ડ 27 વર્ષનો છે. એ હૈદરાબાદથી, એના ભાઈનું જે આપણે વિડીયો સાંભળ્યો, એમણે એવું કીધું કે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી એ આશ્રમના સંપર્કમાં છે. આસારામ બાપુ છેલ્લા 2013થી જેલમાં છે. એટલે બટ ઓબ્વિયસ છે કે આસારામ બાપુના તો એ સંપર્કમાં હતા નહીં. ચમત્કારિક પુરુષ છે ને, એ પોતે જ કહેતા હું ચમત્કારિક પુરુષ છું ને બધું થઈ જશે ને, તો ચમત્કાર કર્યો હોય ને. વ્યક્તિને કોનામાં શ્રદ્ધા છે એ વ્યક્તિ જ કહી શકે છે. આજે એ વ્યક્તિ જે આવ્યો તો હૈદરાબાદથી, અહીંયા જે શિબિર હતી એ દિવાળીની વિદ્યાર્થી શિબિર હતી આશ્રમમાં, ત્યાં એ 6-7 વ્યક્તિઓ જોડે હૈદરાબાદથી આવે છે. એના નામનો અહીંયા પાસ કાઢવામાં આવે છે, જે 3 નવેમ્બર 2021 થી 11 નવેમ્બર 2021 સુધીનો એના નામનો પાસ છે. 10 નવેમ્બર 21ના રોજ એ આશ્રમ છોડીને જાય છે. ઓકે, એના બ્રધરે જે કમ્પ્લેન્ટ કરી એ કે ભાઈ મારા ભાઈનું અતોપતો મળતો નથી. ગઈકાલે 16/11/2021ના રોજ જે મને માહિતી છે એ પ્રમાણે વિજય યાદવ આશ્રમને મેલ કરે છે. आश्रमवालाओं ये विजय यादव ने रिप्लाई करे छे कि भाई तू जहाँ पे भी है तू पहले अपने मदर फादर को कांटेक्ट कर जी वत्ता सर इंटरेस्टिंगली आश्रम वाला आ विजय यादव ने मेल में पुलिस इंस्पेक्टर नो मोबाइल नंबर आपे छे चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन नो नंबर आपे छे जी। कि तू एमनी ऊपर कॉन्टेक्ट कर मने अत्यारे अहींया आवता पहला मारे आश्रमना जे जनसंपर्क जी व्यक्ति है एनी जोड़े बात थई एमणे एवुं कीधुं के पीआई जे छे चांदखेड़ाना मिस्टर पटेल ए रजा उपर छे अने चार्जमां जे साबरमती पीआई मिस्टर ठाकर एमनी जोड़े आ जनसंपर्क अधिकारी जे छे आश्रमना एमनी बात थई अने एमणे एवुं कीधुं के विजय यादवनो मारी उपर फोन आई गयो छे ए ज्यां छे ए बरोबर छे એટલે સર બિલકુલ એક જ વસ્તુ છે જી કે આ જે લોકો આશ્રમ છોડી આશ્રમમાંથી જેમને કાઢવામાં આવ્યા છે જી અને જે આશ્રમ વિરોધીઓ છે જી એ આ બધો પ્રોપેગેન્ડા ઊભો કરે છે હું સુબ્રમણ્યમજી જોડેથી જ પ્રતિક્રિયા લઈ લઉં સર તમે તો અનેક કેસ જોયા છે આપનો શું અનુભવ રહ્યો છે આશ્રમ આશારામ અને નારાયણ સાંઈને લઈને સૌથી મહત્વની બાબત એવું કહું કે દીપેશ અને અભિષેક આ બે બાળકોના રહસ્યમય સંજોગોમાં મૃત્યુ થયા છે એ હકીકત છે સૌથી પહેલાં એ બંને બાળકોને લાપતા હતા અને 3 દિવસ પછી એમની લાશ મળી બંને બાળકોની લાશ મળી એમાંથી એક બાળકની લાશમાંથી બધા અવયવો કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા અથવા એમાં ગુમ થયા હતા હું કાઢી લેવા આવ્યા હતા એમ પણ નહીં કહું જ્યારે એની બાજુમાં જ પડેલી જે બીજી લાશ હતી અભિષેકની એ અકબંધ હતી એમાંથી કોઈ પણ અંગ કાઢી લેવામાં આવ્યું હતું નહીં એટલે આ બાળકોનું મૃત્યુ કયા સંજોગોમાં અને કેવી રીતે થયું છે તેની તપાસ કરવા માટે સરકાર દ્વારા જસ્ટિસ ડીકે ત્રિવેદીનું કમિશનનું નિમણૂક કરવામાં આવી હતી હવે આ કમિશનને જે ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ હતી જે આ બે બાળકોના જે કયા સંજોગોમાં મૃત્યુ થયું છે તેની તપાસ ઉપરાંત એક વધારાની ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ જે હતી એ મહત્ત્વની છે કે ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન રોકવા માટે કયા પગલાં લેવા જોઈએ
કેવા પ્રકારની સાવચેતી રાખવી જોઈએ અને સુરક્ષાને લગતા કયા શું કરવું જોઈએ એ તમામ બાબતોને આવરી લઈને એક ભલામણ કરવા માટે ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ આ કમિશનને સોંપવામાં આવ્યું હતું. કમિશને તમામ અનેક એજન્સીઓ પાસેથી એમના જે સૂચનો મંગાવ્યા અને એ સૂચનો મંગાવીને પછી આ સેકન્ડ ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ એટલે કે ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ન થાય તેને રોકવા માટે શું પગલાં લેવા જોઈએ એની ભલામણો કરેલી છે. એમાંનું એક હું 2-3 જે મહત્ત્વની ભલામણો છે એ હું જણાવું છું. નંબર 1 કે જે કંઈ આશ્રમની અંદર મુલાકાતીઓ આવતા હોય તો એ લોકોનું હાજરી પૂરવાની હોય એને રજીસ્ટર રાખવાનું હોય, એ લોકોની અવર જવર ઉપર નજર રાખવા માટે એમનો આવવાનો અને જવાનું એની એમાં નોંધ થવી જોઈએ. બીજી વાત, આશ્રમની અંદર તમામ જગ્યાએ સીસીટીવી કેમેરા ગોઠવવા જોઈએ એવી કમિશનની ભલામણ હતી. અને જે મુલાકાતીઓ આવતા હોય તેમની અવર જવર ઉપરાંત નહીં પરંતુ એ લોકો શું શું કામ કરે છે એમની કામગીરી ઉપર પણ સતત દેખરેખ રાખવાની ભલામણ આ રિપોર્ટની અંદર કરવામાં આવી છે. અને સાથે સાથે જે સંચાલકો છે અને જે સાધકો છે એ લોકોએ પણ જ્યારે આશ્રમની બહાર જતા હોય અથવા તો આશ્રમની અંદર આવતા હોય એ લોકોની અવર જવર ઉપર પણ જે નોંધ રાખવા માટે એ ભલામણ કરવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, આશ્રમની અંદર જેટલા પણ ગેટ છે, દરવાજાઓ છે, એ તમામ દરવાજા ઉપર રાઉન્ડ ધ ક્લોક 24 કલાક સતત પહેરો રહે એવા માટે સિક્યુરિટી ગાર્ડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ મેન્ડેટરી આ જે ફરજિયાત જે ભલામણો કરવામાં આવી હતી એનું પાલન થયું છે કે કેમ એ જોવાનો પ્રશ્ન રહે છે. સર, જો આ પાલન થયું હોત તો મને લાગે છે કે આ જે વિજય યાદવ શરૂઆતમાં ગુમ થઈ ગયો અને પછી એનો કોઈ અતો પતો નહીં, શું એ કેવી રીતે ગુમ થયો, જો એની આશ્રમની અંદર બહાર જવાની એન્ટ્રીમાં એની કોઈ નોંધ ન થઈ, એ આશ્રમની બહાર ગયો કેવી રીતે? બિલકુલ સાહેબ, તમે જોડાયેલા રહેજો. મારી સાથે નીलम दुबे जोड़ाया है जो आश्रम पीआरओ से दिल्ली थी. नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. मुझे यही जानना है बार बार क्यों ये आसाराम का आश्रम विवाद में आता है? ऐसी तो क्या कुछ वहां हो रहा है. हम लोगों को तो लगा कि बलात्कार के केस में अंदर हो गए उसके बाद सब कुछ ठीक होने लगेगा. ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसे आप विवाद समझ रहे हैं. वो विजय यादव की तो बात अपने भाई से हो गई है. आप शायद उनके परिवार से संपर्क में नहीं होंगे. शाम को विजय यादव की बात उसके भाई से और उसके घर में हो चुकी है और ये बात पुलिस स्टेशन से ही हमको मिली है. आप एक बार पुलिस स्टेशन संपर्क कीजिए. विजय यादव का उसके फैमिली से बातचीत हो गया है और जो बातचीत हुई है वो ये हुई है कि विजय यादव आश्रम का जो शिविर अटेंड किया, शिविर अटेंड करने के बाद वो अपने आप ही, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है. आश्रम के बाद शिविर अटेंड करने के बाद विजय यादव वैष्णो देवी दर्शन करने चला गया. वहां उसका फोन रीच में नहीं था और रेंज नहीं थी, इसलिए फोन उसका स्विच ऑफ दिख रहा था. और जब उसने देखा किसी अखबार में कि आश्रम विवाद में आ रहा है उसकी वजह से, तो उसने एक मेल भेजा. उसके बाद फिर उसका फोन संपर्क में नहीं था क्योंकि वो जम्मू में मंदिर के आसपास रहा होगा, हो सकता है रेंज नहीं हो. तो अब उसका जब शाम को ये विवाद आपका बढ़ता चला गया तो उसने खुद संपर्क किया, खुद फोन किया. फोन करके उसने बताया कि मैं वैष्णो देवी मंदिर आया हूँ, यहाँ फोन की रेंज नहीं है इसलिए मैं संपर्क में नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ. और वो हमने फिर हाँ जी, आप तो देखिए आश्रम को बहुत करीब से जानती है, आश्रम के लोगों को भी करीब से जानती है. ऐसी तो कौन सी जादू की छड़ी है कि लोग जो भी बंदा आता है, भले माइनर हो या मैच्योर हो, वो कुछ भी होता है तो आश्रम को बताता है, परिवार को बाद में बताता है. कल मेल भी किया तो आश्रम को किया, परिवार के लोगों को नहीं किया. ऐसा तो कौन सा जादू है, आप बता सकते हैं मेरे से ज्यादा? विवाद में उसके परिवार वाले नहीं डाले जा रहे थे मीडिया के जरिए. मीडिया उसके परिवार के पीछे विवाद में नहीं डाल रहा था. मीडिया विवाद आश्रम में देख रहा था, इसलिए उसने आश्रम में संपर्क साधा होगा. लेकिन कोई भी युवा होगा, लांछन लगेगा उसी से तो बात होगी ना. नहीं, अपने परिवार के लोग चिंता में होंगे वो तो सोचेगा ना. नीलम जी, मेरा है आपके परिवार का बच्चा कहीं मिसिंग तो होगा, विजय यादव से फोन करके पूछ लो. नहीं, मैं तो आपको आप उस लड़के से पूछो ना कि उसने ऐसा क्यों किया. वो तो पूछेंगे लोग, लेकिन क्योंकि आप आश्रम के लोगों को जानती है तो मुझे यही जानना है कि ऐसा तो क्या कुछ है वहां कि लोग वहीं पे खींचे आते हैं. ये साबित हो जाने के बावजूद भी
कि आशाराम बलात्कार के दोषी है, उनका बेटा बलात्कार का देखिए, दोषी है, आश्रम- फिर भी क्यों ऐसा, तो क्या वहां मैग्नेट है? हम जानते हैं कि हमारे बापू बलात्कार के दोषी आप लोगों की नजर में है, बापू अदालत की बलात्कार के नजर में है, दोषी मैम। नहीं है, बलात्कार मैम, का आरोप अदालत है की ही नहीं। नजर में है। आप धाराएं देख लो, अदालत की अरे नजर आप में है। धाराएं देख लो, अदालत की नजर में धाराएं है ना? देख लो, अदालत की नजर में है। धाराएं देख लो आप, तो जन्म टिप क्यों हुए मुझे बता आप दीजिए। धाराएं देखो ना, जन्म आप टिप क्यों धाराएं हुए बताइए देखो। ना। आप धाराएं अब क्यों नहीं जिनको देख बापू रहे हो? बताते हैं, क्या अब तक आप जिनको बापू बोलती है वो अब तक जेल में क्यों है, बताइए ना मुझे। बापू ब्रह्मज्ञानी संत हैं, बापू ब्रह्मज्ञानी संत हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। क्या होगा कुछ मुझे आप बता दीजिए। अभी देखिए ना, अभी 3 नवंबर से 11 नवंबर तक, मेरी बात सुनो, 3 नवंबर से 11 नवंबर तक विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर हुआ था। 5000 शिविरार्थी आए थे, 5000 शिविरार्थी। सुना है आपने कहीं? बापू जेल में है फिर भी 5000 मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ऐसा तो क्या खिलाते पिलाते आप लोग। पूछो जाके कि क्यों आए। देखिए आपको याद करा दूं नीलम जी, मैं एक बारी बापू को मिला था जन्माष्टमी के दिन सूरत में। अब आप इस पे चले जाओ, क्या खिलाते हैं आप? आश्रम आके देखो। नहीं, बापू का शब्द मेरे पास पुराना रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन अपनी दृष्टि समान रखना। नहीं, बापू मुझे बताते थे, खुद बोले थे। क्या रिकॉर्डिंग है, सुनाओ। वो मुझे खुद बोले थे, मैं निकाल के भेजूंगा आपको, कि मैंने पूछा था उनको कि आप तंत्र मंत्र करते हैं? हाँ, तो उन्होंने दिखाओ, पहले तो हाँ बोला, 1 मिनट तक बोलते रहे, फिर उन्होंने बोला कि मैं तो कृष्ण की तरह लीला करके हिप्नोटाइज करता हूं। मुझे यही जानना है कि आज के युग में, साइंस के युग में, कृष्ण कहां से आ गया? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ब्रह्मज्ञानी संत किसे कहते हैं आपकी समझ में ही नहीं अदालत आएगा, को भी तो नहीं आपको आता है। कैसे बताएं ये अदालत कि क्या तो- होता है क्या नहीं होता है। देखिए मैं तो अनाप शनाप बोलता हूँ आप बापू के अदालत बारे तो में। हो नहीं, मैं आप अदालत तो हो नहीं। नहीं, अदालत ने तो आप वर्डिक्ट जो दिया हो ना। आप उसकी बात करो। अदालत ने तो वर्डिक्ट आप दिया ना। अदालत हो नहीं, अदालत आप ने तो जो हो वर्डिक्ट उसकी दिया है। बात करो। आप अदालत तो ने तो बापू वर्डिक्ट दे कहेंगे, दिया। आप एक दिन आश्रम आके देखो, और आश्रम आके देखो, आपको समझ में आ अरे जाएगा। आश्रम में तो बापू पिटाई क्या होती है, करते, कहाँ क्या से नहीं जाए मैम? करते। कितने आरोप जर्नलिस्ट को लगाना तो पिटाई? बड़ा आसान है। आश्रम में तो पिटाई होती है। अभी तक आप विजय यादव की बात कर रहे थे, अभी तक आश्रम में तो आप पिटाई विजय होती यादव है। की बात कर रहे थे। कितने पत्रकारों की पिटाई हुई मालूम है ना आपको? मैंने ये कहा कि विजय यादव ने घर में बात कर ली, आपकी बात खत्म हो गई। नहीं, अब आप क्या जो हो गया? अब आप बौखला गए। नहीं, मैं क्यों विजय बौखलाऊंगा? यादव ने घर में मैं बात क्यों कर ली, बौखलाऊंगा? आपका मुझे मुद्दा बताइए खत्म ना। हो गया। गलत मुद्दा कारोबार खत्म, होते हैं तुमको आपके नया- आश्रम में। नया मुद्दा। आपके आश्रम में आपकी गलत आवाज बातें होती बताइए, है। आपका तरीका बता रहा है। रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ अगर गलत बातें होती तो 5000 शिविरार्थी नहीं आते। अगर गलत बात होती तो 5000 शिविरार्थी वो तो पहले आश्रम 5 में लाख नहीं आते थे, वो भी पहले 5 7 लाख दिन आते थे, तक। पहले 5 लाख आते 5000 थे। शिविरार्थी ने 7 दिन और तक सही शिविर होता तो अटेंड अदालत किया है। सजा नहीं देती। अगर 7 सही होता तो अदालत सजा नहीं देती ना। सही होता तो अदालत सजा नहीं देती। हर 2-3 में आप हर आश्रम आप चलो, रुकिए। हर त्योहार पे जाके देखो, हमारे यहाँ रुकिए, जितनी रुकिए। भीड़ होती है इतनी मैं आपको मुंशी साहब से मिलवाता हूँ। थी। आप जुड़े हर रहिए। आश्रम में पैर रखने की अब जगह आप नहीं जुड़े थी। रहिए ना मेरे साथ। किसी भी मुंशी साहब आश्रम जुड़े में हैं। पैर मुंशी रखने साहब, की जगह नहीं। नीलम जी आप जुड़े रहिए मेरे साथ। पूर्व डीवायएसपी मुंशी साहब जुड़े हैं। मुंशी साहब आपका स्वागत है। તમે સાંભળ્યા છે નીલમબેન ને, એમનું તો કેવું બ્રહ્મજ્ઞાની છે, આ બધું વાર્તા કરી, તમારો અનુભવ શું રહ્યો? અને એ કહી રહ્યા છે તો 5000 લોકો આવે। જો મારું આ બાબતે સ્પષ્ટપણે કહેવું છે, સૌથી પહેલા હું વિજય યાદવની વાત કરીશ. તો વિજય યાદવને જ્યારે આટલી ચેનલોમાં આટલા જો ન્યૂઝ આવતા હોય પોતાના ગુમ થવા બાબતે, જો આખો દેશમાં એક સમાચાર ફેલાઈ ગયા હોય, તો તેમણે પરિવાર અથવા તો આશ્રમનો સંપર્ક કરવાને બદલે સીધો એમણે ક્યાં તો મીડિયાનો સંપર્ક કરવો જોઈએ, ક્યાં લોકલ પોલીસનો મદદ કરવો જોઈએ. ચલો ફોનની રેન્જ ન આવતી હોય એ સમજી શકાય એમ છે, પરંતુ મીડિયા અને પોલીસ સ્ટેશન આ તો દરેક જગ્યાએ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે, તો પોલીસ સ્ટેશનથી મદદથી એ પોતે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરી અને જો વિડીયો કેમેરાથી પણ સંતોષ કરાવી શક્યા હોત તો પુષ્ટિ કરાવી શક્યા હોત. આ થયું નથી. એક પોલીસ અધિકારી તરીકે અમે જે સૌથી સરળ રસ્તો શોધીએ એમાંનો એક રસ્તો આ છે. આનું પાલન ક્યારેય થયું નથી. બીજી જે વાત આપે કરી કે ભાઈ કેમ ગુરુ જ કેમ, તો જ્યાં સુધી મેં જે કેસોના ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યા છે એ કેસની અંદર અમુક પ્રવચનોની મેં વાતો સાંભળી હતી, પણ દરેક બાબતમાં એક ગુરુને સ્થાને કેન્દ્રીય મધ્યબિંદુમાં રાખવામાં આવતા હોય છે. હવે ભક્તો જે હોય છે એ ભગવાનની સાથે સંપર્ક કરવા માંગતા હોય છે, પણ આ એક
આંતરિક શ્રદ્ધાનો પ્રશ્ન છે, એટલે દરેક વ્યક્તિને એવી શ્રદ્ધા આવી જતી હોય છે કે ભાઈ ગુરુથી ગુરુની વાત માનીએ, ગુરુનું અનુકરણ કરીએ. પરંતુ અહીંયા પ્રશ્ન એ થાય છે કે જે ભક્તોની આસ્થા છે એ આસ્થા ઉપર એટલું બધું મજબૂત પ્રભાવ લાવી દેવામાં આવે છે, જેના કારણે માત્ર ને માત્ર ગુરુ જુએ છે અને ઘણા ભાવિકો ઉપર આને અસર દૂર થતી નથી. હું આપને આ જ કેસમાં, નારાયણ સાંઈના કેસમાં જ એક દાખલો આપું કે મોહિત ભોજવાણી કરીને જે સાધક પકડાયા હતા, એમની સાથે એ એક જ આસ્થાથી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર પણ જાપ કરી રહ્યા હતા, હરિઓમ હરિઓમ હરિઓમ. આ વ્યક્તિને મેં બહુ ધ્યાનથી જોઈ છે અને આપને એ જાણ કરી દઉં કે આ વ્યક્તિને નામદાર અદાલતે નિર્દોષ છોડી છે. પરંતુ એની સાથે મારે વાર્તાલાપ થયો ત્યારે મેં એમને એક જ વસ્તુ કહી હતી કે તમારી ધર્મ ભક્તિ છે એને હું સેલ્યુટ કરું છું, તમે એક બહુ સારા ભક્ત છો, પરંતુ તમારું જે ગુરુનો જે પદ પકડ્યો છે આમાં મને શંકા છે. હું પણ એક સાધક છું, પણ મારી સાધના પોલીસ ડ્યુટી પ્રત્યે છે અને હું કર્મની થિયરીમાં માનું છું. તો આપણે કર્મ બુદ્ધિ અને તમારી ધર્મ બુદ્ધિ બંનેનું ઇવેલ્યુએશન કરીએ. સર આપ જોડાયેલા રહેજો. આ હિસાબે એ મોહિત ભોજવાણીને સીધી વાત ખ્યાલમાં આવી ગઈ અને એમણે જે સત્ય હતું એ બતાવી દીધું. સર આપ જોડાયેલા રહેજો, એક વિરામ લઈશ. વિરામ બાદ આ ચર્ચા કરવી એટલે જરૂરી છે. ફરીથી કહીશ, આ એક યાદવ પૂરતો કિસ્સો નથી. નીલમજી ભલે કહેતા પણ કેટલી હત્યાઓ થઈ, આસારામના વૈદ્યનું શું થયું, કેટલા એસિડ એટેક થયા, આ તમામ મુદ્દે ચર્ચા કરીશ. ખેર અમદાવાદ વાળો કેસ તો સુલગતો હોય એવું લાગી રહ્યું છે, પણ વિરામ પહેલા નીલમ દુબે કે જેઓ આસારામના પિયારો છે આશ્રમના, તેઓ વાત કરી રહ્યા હતા અને મને કહી પણ રહ્યા હતા કે આપ નહીં સમજ પાઓગે. સાચે મને શું સમજ હોય, આ ધર્મ કર્મની આપણને શું સમજ ભાઈ, આપણે તો ભલા ભોળા માણસ અને એક આવો દાઢી લાંબી રાખે અને સમજાવે અને આપણે જતા થઈ જઈએ, આવું તો આપણને ફાવતું નથી અને એ સમજ નથી. नीलम आपसे भी बात करना है और ज्योतिनाथ जी मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि देखिए मैं धर्म कर्म तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ और आचार्य जी जैसे ही लंबी दाढ़ी रखने वाले एक संत को मैं लेके आया कि वो कम से कम आपको पूछ पाए. ज्योतिनाथ जी તમે શું પૂછવા માંગશો? કારણ મને બહુ જાજી ખબર નહીં પડી એટલે મને લાગ્યું તમે સમજાવો કે આવું બધું શું હોય. नीलम जी आपको ये पूछ रही थी रौनक जी कि आप कोर्ट नहीं हो, तो कोर्ट ने भी तो वर्डिक्ट दिया है कि आसाराम को खुद बलात्कारी है, खूनी है, तो वो कलम कौन सी बता रहे थे? पहले तो यहाँ से प्रश्न चालू होगा, कौन सी कलम बता रहे थे आप? आप जगत को गुमराह कर रहे हो. एक दफे कोर्ट ने दोनों बाप बेटे को अगर आजीवन कारावास की बात बोली है तो बिना गुनाह तो बोला नहीं है, और बहुत ही ब्रह्मज्ञानी है तो निकले जेल से बाहर पता चले. तीसरी बात, जगत को मूर्ख बनाने की बात है. 7 से 8 लोगों का साथ में जुड़े हुए, प्रजापति से लेके उनके रसोईया तक इनका मौत हो गया, इनका मर्डर हो गया, फायर हुआ इनके पे. मेरे को मिला के 25 लोगों को पूरे हिंदुस्तान में जो लोग विरोध कर रहे थे, इन पे क्यों धमकियां गई, ये आप समझाइए मुझे. ये क्या संत का काम है? संत यही ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ये बताइए. ખેર એમને જોડીશ ફરીથી અને એ વખતે ફરીથી પૂછી લઈશ, પણ ત્યાં સુધી મુનશી સાહેબ જોડે પણ વાત કરતો હતો અને ગુપ્તાજી જોડે પણ વાત. ગુપ્તા સાહેબ, આ બેન મને કહી રહ્યા હતા કે અદાલતની વાત સમજાવી હતા, અદાલતે એક્ઝેક્ટલી કહ્યું છે શું? આપ તો વકીલ છો. ના, હું એ વસ્તુ એડમિટ કરું છું કે ટ્રાયલ કોર્ટે, સેશન્સ કોર્ટે, જોધપુર સેશન્સ કોર્ટ અને સુરત સેશન્સ કોર્ટ, એ બંને કોર્ટોએ બંને બાપ દીકરાને કન્વિક્શન્સ કર્યા છે. એક વસ્તુ આપને રોનકભાઈ અહીંયા કહેવા માંગીશ કે ઘણા કેસીસ એવા છે કે જેમાં સેશન્સ કોર્ટે કન્વિક્શન કર્યા હોય, હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હોય, હાઈકોર્ટે અપીલ ડિસમિસ કરી દીધી હોય, સુપ્રીમ કોર્ટમાં આરોપી અપીલ ફાઇલ કરે તો સુપ્રીમ કોર્ટે ઘણા એવા કેસીસ છે કે જેમાં છોડી મૂક્યા છે, ભલે સેશન્સ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટે સજા કાયમ રાખી હોય. એટલે કહેવાનો મતલબ, હા, આજના સ્ટેજે બંને કન્વિક્ટ છે એ હું કહી શકું. બળાત્કારના દોષી, આ બળાત્કારનો આક્ષેપ હતો એ કોર્ટે માન્યો છે અને कन्विक्ट છે. नीलम जी देखिए, आश्रम के वकील बता रहे हैं कि बलात्कार के दोषी है दोनों, और मैं तो बहुत छोटा हूं धर्म कर्मों में. ज्योतिनाथ जी आपको कुछ पूछना चाहते थे. ज्योतिनाथ जी फरीથી જોડે ગયા, ટૂંકમાં પૂછી લેજો, એમના ધર્મ કર્મવાળું ખાસ પૂછજો, આપણને ખબર નહીં પડતી એમાં.
मुझे ये समझाइए कि धर्म कर्म की बात नीलम जी करते हो तो मुझे ये बताइए कि 7 से ज्यादा मर्डर क्यों हुए और क्यों करवाए, अगर धर्म में इतने पाबंद है तो। आप एक बात बताइए, जो विटनेस है ही नहीं, जो बात बोल के कोर्ट में चला गया, उसका अगर कोई मर्डर करता है वो आप आरोप हम पे लगा दोगे? कोई क्यों करेगा? वो अपनी विटनेस दे चुका है, कोर्ट में गवाही दे के जा चुका है, उसके बाद अगर कोई मार रहा है तो वो हमारा नाम आएगा? नीलम जी तो खुद विक्टिम है, बता रहे उन्हें धमकी आई है। ज्योतिना जी कौन है आपकी धमकी को? नीलम जी मैं खुद विक्टिम हूँ। किसने दी धमकी? आप इंक्वायरी करवाइए ना, आप इंक्वायरी करवाइए। आपके ही लोगों ने दी, आप इंक्वायरी करवाइए। किसने दी धमकी आपको? आपके वहां से फोन आया था। हमारे लोग कौन है? अरे हमारे लोग कौन हो गए? हमारे लोग कौन हो गए? जिन्हें आपने विटनेस बताया वो भी हमारे लोग हैं, वो भी हमारे लोग हैं। तो राजू चंडोक पर भी तो फायरिंग हुआ था। क्या है ये, पहले अपने आप को जान जाइए। नहीं, राजू चंडोक पर भी तो फायरिंग हुआ था। प्रजापति गया, राजू चंडोक गया, एक और रसोया गया, किसने किया था? ये सब क्यों किसने किया था? इंक्वायरी बिठाई आपने? और कितने आश्रम थे नीलम जी? आश्रम, यही तो हम बोल रहे हैं, हम पर आरोप लगाने के लिए हादसा किया जा रहा है, हमारा केस बिगाड़ा जा रहा है। मीडिया ट्रायल जो हम पे हुआ वैसा और किसी तो सब आश्रम सब तोड़े, ऐसे तोड़े। किसी का मीडिया ट्रायल नहीं। ये आसाराम जी के आश्रम तोड़े, पीछे पड़ना होता है आप, क्योंकि आश्रम टूटे, ऐसे ही टूटे। विरोधी बापू रहे, बापूजी ने युवाओं का नशा छुड़ाया, बापूजी ने बापू ने क्या बेचा था अहमदाबाद में? क्या बेचा था अहमदाबाद में? क्या बेचते थे नीलम जी, मालूम है आपको? साबरमती पे आपको दिखाई नहीं दी, मातृ-पितृ पूजन दिवस दिखाई नहीं दिया, तुलसी पूजन दिवस दिखाई नहीं दिया, नशा छोड़ा दिखाई नहीं दिया, आपने कोई अच्छाई नहीं देखी। क्या बेचते थे? इतने लोग आज भी जुड़े हैं तो कोई तो कारण होगा। तो वो तो आपको मालूम, यही तो जानना चाहता हूँ क्या कारण है। लोगों ने शिविर अटेंड किया, ऐसा तो कैसा युग पुरुष आ गया सृष्टि में? आपके पास कितने लोग आए? आप जो बोल रहे हैं कितने लोग आए आपके पास? हमारे यहाँ हर साल हजारों लोग शिविर में आते हैं, तो यही तो मुझे जानना है। आपने भेज दिया। अरे यही तो मुझे जानना है शिविर में कि ऐसा तो क्या है इस संत में, आपके सोकल संत में? किया आप एक बार शिविर में आइए, शिविर में मैं आ चुका हूँ, मैं आपके आश्रम में जा चुका हूँ। सुनिए, अब सुनिए आपके बापू क्या बोलते हैं मालूम है? अब सुनिए, मैं जा चुका हूँ। एक पोलैंड की महिला को मन पर बुला के बोलते हैं, सुनिए, पोलैंड की महिला को मन पर आके बोलते हैं कि बोलो आई लव यू, फिर उसके बेटे को बोलते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे प्रेम करती है, बोलो बापू मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सिखाते हैं आपके बापू, ये सिखाते हैं आपके बापू, ये सिखाते हैं। मातृ-पितृ पूजन दिवस एक महिला को, विदेशी महिला को हमारे बापू ने शुरू करवाया। किसने शुरू करवाया? हमारे बापू ने शुरू करवाया। बापू ये सिखाते हैं। वो पोलैंड वाला किस्सा आपको याद करवा दूं, सूरत वाला। हमारे बापू ने माता पिता की पूजा करना सिखाया। कहाँ सिखाया? आप तो अपने माता पिता विदेशी महिला को, उसके बेटे को जन्नत बुलवाया कि बापू मेरे बाप है। हर बुजुर्ग की बापूजी ने पूजा करवाई। चलिए ठीक है, पूजा करते रहे नीलम जी, आप हमारे साथ जुड़े। खाना आप पूजा करती रहे, आप पूजा करती रहे, आप पूजा करती रहे, आप पूजा करती रहे। जेल में जिसको मेरे देश की अदालत कह रही हो कि वो दोषी है, आप उसकी पूजा करते रहे। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंशी साहब मारी जोड़े जोड़ाया છે। मुंशी साहब આ થોડોક ઇતિહાસ તો આપણે સુરતમાં શું શું કરેલું આ ભાઈએ? કોઈ પણ છોકરીને કે સ્ત્રીને, હું બે શબ્દો યુઝ કરું છું, છોકરી કે સ્ત્રીને વશમાં લેવી હોય એટલે એને સમજાવવામાં આવે છે કે તમે સમર્પણ કરો, પણ સમર્પણ કોને? ગુરુને। પછી એ જ છોકરી અને સ્ત્રીને આશ્રમમાં નામ બદલીને કોઈને કોઈ કામ સોંપી દેવામાં આવે। પછી જ્યારે આમની ઈચ્છા થાય કે સ્ત્રી અથવા સહગમન, છોકરી સાથે સહગમન કરવું છે, ત્યારે તેને બોલાવવાની। હવે જે છોકરી કે સ્ત્રી આવે એમની પાસે, તો એમને પણ આવી ભક્તિના મોહમાં કહેવાનું કે તમે તો સમર્પિત થઈ ચૂક્યા છો, પણ તમારા ભાગ્યમાં સંસાર લખાયેલો છે અને એ સંસાર કાપવાનું કામ હું કરી રહ્યો છું। અને આમ કરીને સહગમન કરે। હવે મને ખબર નથી પડતી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્ડિયન પિનલ કોડના
રેપના એટલે કે બળાત્કારના અર્થને કેમ સમજી શકते સ્ત્રીને ફોસલાવીને એ પોતાની છે એવું મનાવીને પણ એની સંમતિથી પણ સહગમન કરવામાં આવે તો પણ એ બળાત્કારની જ વ્યાખ્યામાં આવે છે. કાયદો ખૂબ સ્પષ્ટ છે, લોકો પણ સારી રીતે સમજે છે. અને આ સિવાય તો ઘણા એવા બનાવો બન્યા છે કે જેમાંના લગભગ અડધા ઉપર બનાવો તો લોકોની નજરમાં આવ્યા નથી. અમે જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું ત્યારે આવી ઘણી બાબતો આવી અને ઘણી કન્યાઓ કે જે ખરાબ થયેલી હતી પણ આજે તેઓ તેના સંસારમાં વ્યસ્ત છે એટલે અમે એવા કિસ્સાઓ બહાર લાવ્યા નથી અને લાવવા પણ નહીં જોઈએ સમાજના હિતમાં. પણ જ્યાં સુધી ખોટી વ્યક્તિ ઉપર આધાર રાખી અને જો એમની વાતો માનવામાં આવશે તો આ જ થતું રહેશે. હવે મારા હિસાબે તો મીડિયા એ બેસ્ટ પર છે, સમાજ સુધારકો એ બેસ્ટ યુઝ છે કે જે આવી મનોવૃત્તિમાંથી બહાર કાઢી શકે. ખાસ કરીને આવા ભોગ બનતા હોય છે લોઅર મિડલ ક્લાસની મહિલાઓ, ગરીબ ક્લાસની મહિલાઓ અને પુરુષો. તો આ બાબતે ખાસ બિલકુલ વિશેષ લક્ષ આજની તારીખે પણ સમાજમાં આપવાની સર આપ જોડાયેલા રહેજો. સુબ્રમણ્યમજી, મારે એ પણ જાણવું છે કે આ ભાઈ દીપેશ અભિષેકનો કેસ જે પણ હતો એ સિવાય પણ અનેક કેસ થયા. પત્રકારો પર હુમલાનો પણ કેસ થયો, અમદાવાદમાં, સુરતમાં પણ કેસ હતો. તમારું તો આશ્રમના લોકોને મળવાનું પણ થતું હશે કેમ કે તમે સામેના પક્ષના વકીલ હતા. તમારો અનુભવ શું રહ્યો છે? એક વસ્તુ હું સ્પષ્ટ જણાવીશ કે ડીકે ત્રિવેદી પંચ સમક્ષ આશ્રમમાં જે પહેલાં જોડાયેલા હતા એ લોકોને કમિશને બોલાવ્યા હતા, એક પછી એક તમામ વિટનેસીસને, સાક્ષીઓને બોલાવ્યા હતા એમની જુબાની લેવા માટે. જે લોકોએ જુબાની આપી અને એમાંય પણ આસારામની વિરુદ્ધ જુબાની આપી એ તમામે તમામ સાક્ષીઓ ઉપર હુમલા થયા છે, ઘાતક હુમલા. રાજુ ચાંડક છે, મહેન્દ્ર ચાવલા, અમૃત પ્રજાપતિ, અખિલ ગુપ્તા, આ બધા લોકો કમિશનમાં અમે એમને તપાસ્યા છે, અમે એમની જુબાની લીધી છે. અમારો અનુભવ કહે છે કે એ લોકોએ જે કંઈ જણાવ્યું અને એ હુમલા આ કમિશનમાં જુબાની આપ્યા પછી જ થયા છે. એટલે નીલમજી કહે છે કે ભાઈ કોઇન્સિડન્સ છે, એવું કોઈ ઇન્સિડન્સ નથી. એ સ્પષ્ટ છે કે આ કમિશનમાં એ લોકોએ જે જુબાની આપી એના પછી એક હુમલા થયા અને એમાંથી એક બે જણા તો મરી પણ ગયા છે. સવાલ હવે એક વસ્તુ છે જેમ નીલમજી કહે છે કે આસારામ તો નિર્દોષ છે. કોઈ પણ આરોપી દોષી છે કે નિર્દોષ એ નક્કી કરવાનું કામ આપણા દેશની અદાલતનું છે, નીલમજીનું નથી. અને આપણા દેશની અદાલતે પુરાવાના આધારે નિષ્કર્ષ કર્યો છે અને ચુકાદો આપ્યો છે કે આસારામ દોષી છે અને તેમને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. અને આ ચુકાદો છે આજ દિન સુધી રિવર્સ થયો નથી કોઈ પણ ઉપલી કોર્ટમાં. એટલે આજની તારીખમાં પણ આસારામ એક કન્વિક્ટ છે, આજીવન કેદનો એક ગુનેગાર છે. એટલે એના ડિફેન્સમાં કંઈ કહેવું અત્યારે ઉચિત નથી કેમ કે કોઈ પણ અદાલતે એનાથી વિરુદ્ધ કોઈ ચુકાદો આપ્યો નથી. બીજો એક સવાલ છે આપણા ભારતના બંધારણ પ્રમાણે, કેમ કે આ બહુ મહત્વનો સવાલ છે, કેમ કે ઘણા લોકો આ જે એક અંધશ્રદ્ધાના પ્રવાહમાં ઘસેડાઈ જાય છે. પરંતુ આ જે અંધશ્રદ્ધા દૂર કરી આપણા જે બંધારણમાં એવી જોગવાઈ છે કે લોકોમાં વૈજ્ઞાનિક વિચારસરણી કેળવવાની જવાબદારી રાજ્યની છે, એટલે કે સરકારની છે. એટલે અંધશ્રદ્ધા દૂર કરી અને લોકોમાં જાગૃતિ કેળવી અને એમનામાં વૈજ્ઞાનિક વિચારસરણી કેળવવી જોઈએ, જેથી એ લોકો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી દરેક બાબતોનું મૂલ્યાંકન કરીને યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકે. કોઈ કંઈ કીધું એટલે આ તો એક જણ કૂવામાં પડ્યો એટલે એની પાછળ બધા પડી ગયા એના જેવું થયું, એવું નથી. તમે આ સાચું છે કે ખોટું છે એની પારખવાની જે તમારી પાસે એક વિવેક બુદ્ધિ છે એ વિવેક બુદ્ધિના આધારે તમારા વૈજ્ઞાનિક વિચારસરણીથી એનો નિર્ણય લેવાનો રહેશે. ગુપ્તા સાહેબ, તમારી જોડેથી જાણવું હતું, આ તો તમારા કેવા હશે, તમે તો સલાહ આપતા હશો ને કે ભાઈ કમસે કમ આ ટ્રાયલ ચાલે ત્યાં સુધી કોઈની ઉપર હુમલો ના કરતા, ના કરાવતા. એક વસ્તુ આપને કહીશ રોનકભાઈ, જે આ ઇસ્યુ ઊભો થયો કે ભાઈ આ વિટનેસીસ ઉપર એટેક થયા ને બધું, રોનકભાઈ આ જેટલા બી વિટનેસીસ ઉપર એટેક થયા અને જેટલા બી વિટનેસીસના સો કોલ્ડ મર્ડર થયા એમાં ન તો આસારામ બાપુ ન નારાયણ સાંઈ આરોપી છે,
પોલીસે જે ચાર્જશીટો ફાઇલ કરી છે, જેટલા બી મર્ડર કેસો થયા છે, એટેક્સ થયા છે, એમાં ના તો આસારામ બાપુ ના નારાયણ સાંઈને આરોપી બતાવ્યા છે. એક વસ્તુ કહીશ રોનકભાઈ કે આસારામ બાપુ અને નારાયણ સાંઈને કેસના જે સાક્ષીઓ ઉપર એટેક થયા એ બની શકે એ ટ્રાયલ જુદી ટ્રાયલો ચાલે છે એમની, એમાં શું સ્ટેન્ડ જે આરોપીઓ પકડાયા છે એ લે. વિટનેસીસના ઘણા દુશ્મનો હોઈ શકે છે. એમની ઉપર જે એટેક્સ થયા અને જે ઇન્સિડન્ટ્સ બન્યા એમાં તમે નારાયણ સાંઈ અને આસારામ બાપુને ન ઘસડી શકો. પણ પેલા સુરતમાં રૂપિયા 7 કરોડ રૂપિયાની લાંચ આપી યાદ છે ને? એમાં તો નારાયણ સાંઈ ખરા ને? હા, બળાત્કારના કેસમાંથી બચવા. તો પછી ના ના ના, એમાં રૂપિયા આપી દે, ટૂંકમાં હુમલો ના કરાવો. ના ના ના, એટલે એ ફરી એ મેટરનું આપને એક જ વસ્તુ કહીશ કે એ મેટર અત્યારે સબજુડિસ છે કોર્ટમાં. જી હા, જેમ મેં આપને અગાઉ મેં પોતે એડમિટ કર્યું કે હા, જે મેટરોમાં કન્વિક્શન થઈ ગયું છે ત્યાં દોષિત ઠરાઈ દીધા છે. આ જે 7 કરોડવાળી મેટર છે એ અત્યારે સબજુડિસ છે કોર્ટમાં. એ પુરાવાનો વિષય છે, મૂલ્યાંકન થશે કે કોણ સાબિત થાય છે કે નથી થતું એ પુરાવાનો. બિલકુલ. મુનશી સાહેબ મારી સાથે જોડાયેલા છે. મુનશી સાહેબ, વકીલ સાહેબ એમ કહી રહ્યા છે કે ક્યાં આશારામ કે નારાયણ સાંઈ નથી, આપ તો ખુદ આઈઓ હતા અને કેટલા સ્ટેબિંગ થયા સુરતમાં. મને યાદ છે આ પીડિતાના પરિવારના ઉપર જ. પત્રકારો પણ આપણા સુરતમાં જહાંગીરપુરામાં કેટલો માર ખાધો, મારા મિત્રોએ જ માર ખાધેલો. જમીન ખાલી કરાવવા ગઈ હતી કલેક્ટર અને પોલીસ કોર્પોરેશનની વખતે. તમારો શું અનુભવ રહેલો? કેટલા ઘાતક આ લોકો? ભાઈ, આ વસ્તુ મારા મિત્ર ગુપ્તા સાહેબે જે વાત કરી એના પર બી ઘણી આધાર રાખે છે. અને જ્યાં સુધી અમે કાયદા સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓ છીએ તો એક વસ્તુ ગુપ્તા સાહેબને માનવી પડશે કે ઘણા કેસોમાં નારાયણ સાંઈ અને આશારામ ગુનેગાર નથી. પણ એનો અર્થ એવો પણ નથી કે ક્યાંક એમનો દોરી સંચાર હોવાની શંકા નિવારી શકાય હોત. જો એમણે પ્રૂફ કરવું હોય તો એમણે બંને કે એમના સીધી રીતે અથવા તો એમના માણસો રીતે એવી રીતે ખુલાસો કરવો જોઈએ કે જે આપણા ગળે ઉતરે. હવે માની લઈએ કે આ જે કમિશનના વિટનેસો હતા, પરંતુ એમાં 2 નામ હજી બાકી રહી જાય છે. એક તો હું જેનું નામ લઈશ અબિન વર્મા વિક્ટિમનું. આને ઝેર આપવાની આખી થિયરી આવી હતી, એ પણ થયેલી હતી, એ પણ કમિશન આગળ એમની જુબાની થઈ હતી. અને ત્યાર પછી સુરત કોર્ટમાં પણ એ મહિલાએ પોતાની જુબાની આપેલી છે, એને નકારી શકાય નહીં. એટલે આ બાબત પણ અદાલતના એરણે તો ચડી ચૂકેલી છે. સાથે સાથે એક બીજું નામ આપીશ કે હું નામ લઈશ મારા રિસ્પેક્ટેડ લેડી ઓફિસર આઈપીએસ શોભા પુતળા મેડમ, કે એમને એ તો એક સુપરવાઇઝરી ઓફિસર હતા, ઇવન એ આઈઓ પણ નહોતા, પણ ઇન્વેસ્ટિગેશનના સુપરવાઇઝરી ઓફિસર હતા. એમને પણ ધમકી આપવામાં આવી છે. તો આ ધમકી ક્યારે આપવામાં આવી? કે નારાયણ સાંઈનો કેસ રજીસ્ટર થયા પછી. હવે જો શોભાબેનના બીજા કોઈ દુશ્મનો હોય તો નારાયણ સાંઈનો કેસ રજીસ્ટર થયા પછી શું કામ એમને ધમકી આપે? એ કેસમાં પણ ધમકી આરોપીને પકડવામાં આવ્યા છે અને નામદાર કોર્ટમાં એનો કેસ ફાઇલ કરવામાં આવ્યો. સર, આપ અમારી સાથે હું એક જ વસ્તુ કહીશ કે આવી ઘટનાઓ આપોઆપ બનતી નથી. બિલકુલ સર, જરૂર ને જરૂર એની પાછળ કોઈ દોરી સંચાર હોય બિલકુલ. છે. અને જયારે આટલું લીડ કરવામાં આવે તો એમણે ખોલી નાખવું. બિલકુલ સર. સર, આપ અમારી સાથે જોડાયા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. મને એ દિવસ યાદ છે કે શોભા પુત્રા મેડમ અમદાવાદમાં આવેલા અને અમદાવાદની અંદર આ નારાયણ સાંઈ અને આશારામનો આખો કચ્ચો ચિઠ્ઠો જે છે, હિસાબોનો જે થોથા છે એ લઈને ગયેલા. અને એટલે જ એ સમયમાં ધમકી આવેલી અને કરોડો રૂપિયાની બેનામી સંપત્તિનો ખુલાસો પણ થયેલો. ખેર, આ ચર્ચા જેના કારણે શરૂ થઈ તે વિજય યાદવનો પત્તો લાગ્યો છે તેવો આશ્રમનો પણ દાવો છે અને એક બાઇટ પણ એમની આવી, વિડીયો બાઇટ પણ આવી છે. પણ સવાલ એ છે કે જેમની ઉપર બળાત્કારના આરોપ જ નહીં પણ સાબિત થઈ ચૂક્યા છે, અદાલતે જેમને ગિલ્ટી સાબિત કર્યા છે, ગિલ્ટી કહ્યા છે, ગિલ્ટી માન્યા છે, તેમના પ્રત્યે આ પ્રકારનું ખેંચાણ કેમ? જ્યોતિનાથજી મહારાજ જોડાયેલા છે. મહારાજજી, તમે જ વધુમાં વધુ કહી શકો, શું કારણ? સમાજની એક ઘેલછા છે. સમાજે આમાંથી બચવું જોઈએ. ભપકો જોઈને કોઈ સંતને સ્વીકારતા પહેલા વિચાર કરજો પહેલા તો.
અને સરકારને પણ વિનંતી કરું, વારંવાર મેં કીધું છે ને આજે બી કહું કે સરકારે આવી સેન્ટરો જે તમે ગુનેગાર ઠેરવ્યા છે, કોર્ટે ગુનેગાર ઠેરવ્યા છે, સજા કાપી રહ્યા છે, એમના બધા જ સેન્ટરો બંધ કરવા જોઈએ. આસ્થા સાથે આપણે ખેલવાડ નથી કરતા, પણ આસ્થા સાથે એ લોકો ખેલવાડ કરે છે, તેનાથી સમાજે બચવાની જરૂર છે. બિલકુલ, આપ અમારી સાથે જોડાયા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. વાત એટલે નીકળી કારણ કે આ પ્રકારનો આજે કિસ્સો બન્યો, પણ હકીકત જે છે એ છે, એને કોઈ ઠુકરાવી ન શકે. અદાલતે જે આદેશ આપ્યો છે, અદાલતે બંનેને એટલે કે બાપ અને બેટાને બંનેને દોષી કરાર કર્યા છે. બસ કાર્યક્રમનો મૂળ ધ્યેય હતો કે ચોક્કસથી આધ્યાત્મિકતાને સલામ, આધ્યાત્મિકતાને માનવું જોઈએ, તેને સમાજની દિશા પણ બતાવી છે, પણ અંધશ્રદ્ધાને ક્યાંય સમાજમાં કે સમાજ જીવનમાં સ્થાન ન હોવું જોઈએ. અને જ્યારે આસ્થા ઉપર, આધ્યાત્મિકતા ઉપર એક સ્ટેપ અંધશ્રદ્ધા જાય છે, ત્યારે આ પ્રકારની ગતિવિધિઓને વેગ મળે છે.